प्रथम सामुएल 15 अध्याय द्वितीय भाग प्रभु जेटा आम अधा पढ़ी साउल विषय प्रभु आज पूरा कंप्लीट करू परमेश्वर पिता जो वाक्य पढ़ाई बुझी पारू परमेश्वर पिता तुम्हें साहाय्य कर प्रभु मो मुख को शुचि कर पवित्र कर समस्त सहित मो सहित भी तुम्हें कथा कह प्रभु सब महिमा गौरव तुमको देउछि जीसु को बहुमूल्य नाम रे प्रार्थना मागुछि पिता आमेन आमेन। एडी आमे लास्ट वीक देखी 15 अध्याय रे फर्स्ट पार्ट रे प्रभु कहले साउल को अमालेकीय माननको सहित जाइकी युद्ध कर तांको पूरा समाप्त कर दिया भाई हेले भी साउल गले युद्ध कले मात्र संपूर्ण समाप्त करी नाहांती राजा को रखिले आनिले आउ जोटा जोटा गोरु गाई मेंढा छेली रुष्ट पृष्ट रही बढ़िया देखा जाउची ताकू रखिदे आ सामुएल पाखक आसी कहउछंती मु प्रभु को इच्छा अनुसार कार्य कली प्रभु जोटा मते कहते से कंप्लीट करके आसी देख ता पूर्वे एक सामुएल को प्रभु रात्रि रे कथा कहिले देख साउल मो एगेंस्ट रे काम करछि मो हृदय अनुसार से काम करनी जोटा मु कही से कंप्लीट से करनी अधा रखी अधा करिछि निजे निजे भाबुछि कि मु सब करिछि सेबे सामुएल कौन कहे हे तू प्रभु को इच्छा सफल करियो प्रभु कौन कहिछे सेटा करियो ए जंतु मानक शब्द कौन आसुछि बे मते साउल कहउछंती लोक माने रुष्ट पृष्ट देखिकी आनिले इबे भी साउल को दृष्टि रे कौन तांकर साउल को दृष्टि से ठीक बोली से कहउछि मु कंप्लीट प्रभु की इच्छा साधन करी बोली कहउछंती इबे भी परमेश्वर की इच्छा को से बुझी पारि नाहंती इबे भी दुनिया रे बहुत लोग संपूर्ण परमेश्वर की इच्छा को न बुझिकी निजे इच्छा रे चले कि आमे ठीक चलुछु प्रभु को इच्छा रे मु चलुछि बे ता पूर्वे भी प्रभु कहिले ना पलस्टीन मानक सहित युद्ध करबा समय रे सेबे भी कथा मानि नांती अबाध्यता एबे भी संपूर्ण कथा मानु नांती 17 पद आमे 18 टू पढुछे ना 17 पद तेनु सामुएल कहिले कुह देखी तुम्बे अपना दृष्टि रे क्षुद्र हेले हैं इस्राएल वंश समूह रे मस्तक होई नाहो पुनी सदा प्रभु तुमको इस्राएल ऊपर राजा करी अभिषिक्त कले आउ सदा प्रभु तुमको युद्ध यात्रा रे पठाई कहिले जाओ से ही अमालेकीय पापी मानकु वर्जित रूप विनाश कर आउ से माने निशेष रे उच्छिन्न हेबा पर्यंत से मानक संगे युद्ध कर संपूर्ण उच्छित हेबा पर्यंत निशेष रे किछि दया देखेबार नहीं अमालेकीय पापी माने कहीं डायरेक्ट अटैक करनाहांती अमालेकीय माने इस्राएल मानक ऊपर इनडायरेक्टली अटैक करे अमालेकीय माने केमिति डायरेक्ट ऐसे किछि असुविधा करिवे नहीं इनडायरेक्टली करिवे बहुत डेंजरस लोक बहुत लोक डायरेक्ट अटैक करती आमको जना पड़ो हाँ ये एमती कम कर सामने मतलब बढ़िया दुसबे भल कि करेंगे इनडायरेक्टली
ପଛବାଟୁ କିଏ ଆଘାତ କରିବ ସେ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ପିପଲ। ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ଆମେ ଏଟା କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିଦେବୁ କିଏ ଘୃଣା କରିବ, କିଏ ଆମକୁ ଗାଳି ଦେବ। ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ଦେଇଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିଦେବୁ ଏ ଲୋକଙ୍କୁ ମୋ ପ୍ରତି ରାଗ ଅଛି। ମାତ୍ର ସାମ୍ନାରେ ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ନାହିଁ କି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କିଏ ଆଘାତ କରିବ ସେ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ପିପଲ। ଆମର ଏ କିଏ ମାନେ ସେମିତି ଆମର ଏ କିଏ ମାନେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ବେଲେ କେବେ ନା କେବେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କି ନିଃଶେଷରେ କିଛି ବି ଦୟା ଦେଖାଇବ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ କରିଦିଅ ତାଙ୍କୁ, ପାପୀ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କେ। ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ ରୁହ, ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ବି ରାଜା ସାଉଲ କଣ କଲେ, କିଛିଟା ଜିନିଷ ରଖିଲେ, ଶେଷ କରିନାହାନ୍ତି। ଯୋଉଟା ପ୍ରଭୁ କହିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାରିଦିଅ ତାକୁ ଆମେ ରଖିବା ବେଲେ ଆମ ପାଖରେ କଣ ଆମକୁ ହାନି କରିବ, ଆମକୁ ବାଧା ଦେବ ସେ ଜିନିଷ ଏକା। ଯୋଉଟାକୁ ପ୍ରଭୁ ମାରିଦିଅ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ପାଖରେ ରଖିବା ସେଇଟା ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେବ। ଯୋଉଟା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଛାଡ଼ିଦିଅ ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ ପାଖରେ ରଖିବା ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ନଷ୍ଟ ହେବ। ଆମ ଏକିୟ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ପାପ ବିଷୟରେ କଲୋସୀ 3:5 ତୁମମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର କୁପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡିକ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟଭିଚାର, ଅଶୁଚିତା, କାମ, କୁଅଭିଳାଷ, ପୁଣି ପ୍ରତିମା ପୂଜା ରୂପ ଲୋଭ, ଏଇ ସବୁ ପ୍ରତି ମୃତ ହୁଅ। ଏଇ ସବୁ ହେତୁରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ ବର୍ତ୍ତେ। 7-8 ବି ପଢେ। ପୂର୍ବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ଆସକ୍ତ ଥାଇ ସେହି ପ୍ରକାର ଆଚରଣ କରୁଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରୋଧ, ରାଗ, ହିଂସା, ନିନ୍ଦା, ମୁଖର କୁତ୍ସିତ ବାକ୍ୟ ଏହି ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ପରସ୍ପର ମିଥ୍ୟା କୁହ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ତ ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ଓ ସେଥିରେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ପରିଧାନ କରିଅଛ। ସେ ସବୁ ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ଆପଣା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ନୂତନୀକୃତ ହୋଇଅଛି ହେଉଅଛି। ସବୁ ପ୍ରତି ମୃତ ହୁଅ। କଣ କଣ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ପଢିଥିଲେ। ଆମ ଶାରୀରିକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ କଣ କଣ ଚାଲିଛି, ବ୍ୟଭିଚାର, ଅଶୁଚିତା, କାମ, କୁଅଭିଳାଷ, ପୁଣି ପ୍ରତିମା ପୂଜା ରୂପ ଲୋଭ। ଲୋଭ କଣ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ସହିତ ସମାନ। ଏଇ ସବୁ ତୁମେ ମୃତ ହୁଅ, ଏ ସବୁକୁ ତୁମେ ମାରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଏ ଭିତରେ କଣ ରଖିବା ସେଇଟା କଣ ଆମ ଜୀବନକୁ ଏକ ନଷ୍ଟ କରିବ। ଏଇ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉଟା ବି ଆମ ଜୀବନରେ ଥିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ କି? ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଟା ମନା କରିଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ମନା କରିଛନ୍ତି? ଆମର ଭଲ ପାଇଁ, ଆମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏକ କହିଛନ୍ତି। ଯୋଉଟା କଲେ ଭଲ ହବ, ଯୋଉଟା କଲେ ମନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମାରିଦିଅ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ରଖିବା ତା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ନଷ୍ଟ ହବ, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଷ୍ଟ ପାଇବୁ। ଏ ଲୋଭ, ବ୍ୟଭିଚାର, ଏ ସବୁ ଅଶୁଚିତା, ଏ ସବୁକୁ ତୁମେ ମାରିଦିଅ। ଏହି ସବୁ ହେତୁରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ବର୍ତ୍ତେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଆମ ଉପରେ ଆସିବ। ଯଦି ଏ ସବୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଥିବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଆମ ଉପରେ ଆସିବ। ସେ ଅମାୟିକ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶ କରିଦିଏ। ତାଙ୍କ ପୃଥିବୀ ତ ରହିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ମାରିବାନି ଏହା ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ତୁମ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ए सबु विषय आम्भे माने सही प्रकार पूर्वे एमिते आचरण करथिले ना नाइ काम क्रोध हिंसा भाव ए सबु आमर थिला मात्र जीशु ख्रीष्ट को धारण कला समय ए सबु विषय जदि रहिबो मु कहिले ना पुराना ड्रेस दिबो ता ऊपर नुआ ड्रेस पिंदिबा केमिति लागिबो पुराना ड्रेस साइड साइड रु बेक पाकरे हाथ पाकरे गोड़ पाकरे अंटा पाकरे दुसुतिबो सेटा भल लागिबो कि सेटा भल लागिबोनी नुआ ड्रेस वेस्ट हे जो ए सबु को आमे मारी देबार अछि रखिबार नाही आमार एकियो माने डायरेक्ट अटैक करिबार नाही इनडायरेक्टली चोर भाव आसिक इस्राएल मान अटैक कले बहुत डेंजरस पीपल तांके अभिशाप पाइबा लोक परमेश्वर से साउल को कहले संपूर्ण अमालेकीय मान को नष्ट कर पृथ्वी नाम निशान रहिबार नहीं मात्र साउल को भाविले से जाइए युद्ध करके बहुत लोक को हराई देले तापर तंगे निजे भाविले कि अमालेकीय माने केते रुहंतो किछि असुविधा नहीं ज्ञान रे मु चलिबी सबु तो मु नष्ट कर देछि तांको राज्य को रखिबी समस्त सामना इनसल्ट करेबी ताको आनिबी तार मुकुट अछि ना आनिबी ए सब कोन भाबिथिबो साउल बे ए निज इच्छा रे जीवन आउ कोन भाबिथिबो मो राज्य को आनिबी मो अंधारे रखिबी आउ केते गाई गोरु मेंढा छेली रुष्ट पृष्ट मु सेटा नेबिनी सबु नहीं कि मो प्रभु को मो अर्पण करिबी साउल केते बढ़िया प्लान कला मो पे रखिबिनी मु यूज करिबिनी ये सब प्रभु को पाई दे बढ़िया प्लान ना वे जोटा प्रभु मारिबा पे कहले सेटा रखिकी मु यूज करिबिनी एटा प्रभु को पाई दे सेबे कौन कहउछन प्रभु 6 पदरे कलसी 3:6 यही सबु हेतु ईश्वर को क्रोध बर्ते ए सबु जदि थिबो प्रभु को क्रोध आसीबो अमालेकीय मान को रखिला पर परमेश्वर को क्रोध साउल को ऊपर आसीला सामुएल को परमेश्वर जाइए कहउछंती देखो पुनर्बार साउल पाप काम कले पुनर्बार साउल अबाध्य कले हितोपदेश 14:12 मनुष्य दृष्टि रे कौनसी पथ सरल देखा जाए मेरे इरा भलो इटा ठीक ए मार्ग रे गले किछ असुविधा नाही मात्र शेष रे कोन थिबो मृत्युर पथ थाए परमेश्वर को क्रोध आसीबो सामुएल को जाइके प्रभु कहउछंती वे जोटा प्रभु मना करिसंती सेटा हमें रखी कि प्रभु को पाए मु ए काम करिबी हे प्रभु की इच्छा नहीं मात्र मु एरा मो स्वार्थ पे नहीं करनी मु प्रभु को पाए तो यूज करिबी एरा लांच नेबा भूल लांच नेबा से प्रभु को कार्य लगेबा चोरी करिबा भूल चोर काम करिबा से प्रभु को कार्य लगेबा काम जोटा प्रभु को दृष्टि रे इच्छा नहीं से हमें कौन कर आमे दृष्टि ठीक सरल देखा जीव मुझा करी प्रभु को पाई करी मो स्वार्थ पाई मु यूज करी सामुएल को जाइके प्रभु कहउछंती देखो केमिति साउल जीवन काटुची मो क्रोध ता ऊपर घासुची 21 मात्र लोक माने गिलगाल सदा प्रभु तुम परमेश्वर को उद्देश्य रे बलिदान करिबा पाई बिना शास्ति
ବର୍ଜିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଲୁଟ ରୂପେ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ମେଷ ଓ ଗୋରୁ ନେଲେ। କି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପକେଇ ଦଉଛି, ଲୋକମାନେ ନେଇଛନ୍ତି। ବିନାଶାର୍ଥେ ବର୍ଜିତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଯୋଉଟା ବିନାଶ କରିବାର ଥିଲା ନା, ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଳି ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ରଖିଛନ୍ତି। ନିଜ ଭୁଲ କରିକି ରାଜା ଅନୁମତି ନ ଦେଲେ ଲୋକମାନେ କଣ ସେମିତି କରିବେ? ନିଜ ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର ବି କରିନି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପକେଇ ଦଉଛି। ଆଦମ ହାୱା ଭୁଲ କଲା ସମୟରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ଆସିକି ହାୱା ଦ୍ୱାରା ଆଦମ କରିଛି, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଆସିକି ଆଦମକୁ ପଚାରିଲେ, ଆଦମ କଣ କରୁଛି? କହୁଛି କହିବାର ଥିଲା ନା, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ନା, ତୁମେ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଲ ନା, ସେ ଏକା ମତେ ଖୁଆଇଲ। ଏଇଟା ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରସ୍। ତୁମେ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛ ନା, ସେ ମତେ ଖୁଆଇଲା। ହାୱାକୁ ପଚାରେ, ହାୱା ବି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନି। ସାପ ମତେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲା, ସାପ ହେତୁ ମୁଁ ଏଇ କାମ କଲି। ଜଣଙ୍କର ଭୁଲକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖେଇବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଲଗେଇଦେବା, ସେଠି କେବେ ବି ସମାଧାନ ଆସିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଆଡଭୋକେଟ ଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ପର ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଡଭୋକେଟ ପାଖକୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଲେ, ତାଙ୍କୁ କାଉନସିଲିଂ କଲେ ଅଲଗା ଅଲଗା। କୋଉ ଭଳି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲେ ବି ସେ ଆଡଭୋକେଟର ଜଜର, ସେ ଆଡଭୋକେଟର ଲୟରର କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କି ଇଜିରେ ସଲ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା 2 ଜଣଙ୍କୁ ବସିକି କାଉନସିଲିଂ କଲେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ଶେଷରେ ତାଙ୍କେ କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛ ନା, ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କେବେ ବି ସମାଧାନ ହବନି। ହଁ, କାହିଁକି? ଏମିତିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସମାଧାନ ହେବ ନାହିଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ। କାହିଁକି ପଚାରିବା ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି କି ନିଜ ଭୁଲକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ନ କରିକି ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଭୁଲକୁ ଲଗେଇଦେବା, ଅନ୍ୟର ଭୁଲକୁ ଦେଖେଇବା, ସେମିତିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କେବେ ବି ସଲ୍ଭ ହବନି। ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର କଣ କରିଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଥିଲେ ସମୟରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସେ ଲୟର କଥା ହେଲେ, ଆଡଭୋକେଟ। ସ୍ୱାମୀ କଣ କରୁଛି, ମୁଁ ପୁରା ଠିକ ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ସେ ଏକ ଭୁଲ କରିଛି, ମୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ସବୁ ସେ କହୁଛି। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅଲଗା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କହୁଛି, ମୁଁ 100% ଠିକ, ମୋର ଭୁଲ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଏକ ଭୁଲ ଅଛି। 2 ଜଣଙ୍କର ମତ ଶୁଣିଲେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଅଲଗା ଅଲଗା। ତାପରେ ସେ ଆଡଭୋକେଟ କହିଲେ, ଏମିତିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କେବେ ବି ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଠିକ, ସେ ଭୁଲ। ସେଇଟା ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରସ୍। ଆଦମ ହାୱାର ବି ସେମିତି ହେଲା। ଆଦମ କହୁଛି ମୁଁ ଠିକ, ହାୱା ସହି ଲାଗି ମୁଁ ଏମିତି କଲି। ହାୱା କହୁଛି ମୁଁ ଠିକ, ସର୍ପ ଲାଗି ମୁଁ ଏମିତି କଲି। କେବେ ବି ସେଠି ସମାଧାନ ଆସିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ କଣ ହରେଇଲେ, ଏଦନ ଧ୍ୟାନଟାରୁ ପ୍ରଭୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବ୍ଲେସିଂ ଟା ହରେଇଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ କୌଣସି ସମାଧାନ, ଶାନ୍ତି ଆସିବ ନାହିଁ, ଆନ୍ସର ଆସିବ ନାହିଁ। ଏଠି ସାଉଲ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଠିକ କରିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ହେତୁ ଯୋଉ ବିନାଶାର୍ଥେ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ମୁଁ ଆଣିକି ରଖିଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ମୋ ପାଇଁ ନାହିଁ। କେତେ ବଢିଆ କହୁଛି। ସେ ସାମୁଏଲ 15-22 ପଦ ଆଉ 23 ପଦ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସାମୁଏଲ କହୁଛନ୍ତି,
ଯେପରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବ ଶୁଣିବାରେ ସେପରିକି ହୋମ ଓ ବଳିଦାନରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ହୁଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାର୍କ। ରବ ଶୁଣିବାରେ ସେପରିକି ହୋମ ଓ ବଳିଦାନରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବ ଶୁଣିବା ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେବେ ନା? ନହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବଳି ଅର୍ପଣ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଇଚ୍ଛା ସେଟା ହୋମ ଛଡେଇ ଦେବା ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ? ପଚାରିଛନ୍ତି କଣ ଇଚ୍ଛା କରିବେ? ତୁମେ ଆସିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଆସିକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୀତ ଗାଇଦେବ, ପ୍ରଶଂସା କରିଦେବ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ତାଳି ମାରିକି। ଏ ସବୁ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେବେ ନା? ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେବେ। ଏଠି ପଚାରିଛନ୍ତି ସାମୁଏଲ। ରବ ଶୁଣିବାରେ ସେପରିକି ହୋମ ଓ ବଳିଦାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ହୁଏ। ଦେଖ, ଶୁଣିବା ବଳିଦାନ ଠାରୁ ତୁମେ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଶଂସା ଗୀତ ଗାଅ, ତାଠାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିକି ପାଳନ କରିବ ଓ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ମେଷମେଧ ଠାରୁ ଉତ୍ତମ। ଶୁଣିବା ଓ ମନୋଯୋଗ ହେବା, କଥାକୁ ଶୁଣିବା ତା ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବା ମେଷମେଧ ଠାରୁ ଉତ୍ତମ। ମଟନ କରି ଠାରୁ, ଚିକେନ କରି ଠାରୁ, ଚିଙ୍ଗୁଡି ଠାରୁ ବି ଭେରି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶୁଣିକି ପାଳନ କରି। ଯେହେତୁ 23 ବିଦ୍ରୋହ ମନ୍ତ୍ରପାଠ ପାପ ତୁଲ୍ୟ। ବିଦ୍ରୋହ ମନ୍ତ୍ରପାଠ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଠିଆ ହେବ, ସେଟା କଣ? ପାପ ତୁଲ୍ୟ। ଓ ଅବାଧ୍ୟତା ଅବସ୍ତୁର ଓ ଠାକୁର ମାନଙ୍କ ପୂଜା ତୁଲ୍ୟ। ଅବାଧ୍ୟତା କଥାକୁ ମାନିବାନି, ସେଟା ଠାକୁର ମାନଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ସହିତ ସମାନ। ଯଦି ଆମେ କହୁଛୁ କି ମୁଁ ଠାକୁର ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିନି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଆଉ କାହାକୁ ପୂଜା କରିନି, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ପାଳନ କରିବାନି, ଅବାଧ୍ୟ ହେବା, ସେଇଟା କଣ? ଠାକୁର ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ତୁଲ୍ୟ ସମାନ। ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ କରିଅଛ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ କରିନ, ତୁଚ୍ଛ କରିଦେଇଛ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ରାଜା ହୋଇଥିବା ପାଇଁ ତୁଚ୍ଛ କରିଅଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ରାଜା ପୋଷ୍ଟରୁ ସିଏ ବି କାଢି ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ସେ ତୁଚ୍ଛ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କିଏ? ସାମୁଏଲ କହିବ। ସାମୁଏଲ କହିଲେ ମୁଁ ପାପ କରିଅଛି। ଏବେ ଏତେ ବୁଝେଇଲା ପରେ ଧରିଗଲା ସାଉଲ, ମୁଁ ପାପ କରିଛି କାରଣ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଓ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଲଙ୍ଘନ କରିଅଛି। ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରି ସେମାନଙ୍କ ରବ ଶୁଣିଲି। ମୁଁ ତୁମ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ପାପ କରିଛି। ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରିକି ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରେ। ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ। ହିତୋପଦେଶରେ ଅଛି ନା, ହିତୋପଦେଶ 29:25। ଲୋକ ଭୟ ଫାନ୍ଦଜନକ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେ ନିର୍ଭୟ ରଖେ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ। ଲୋକ ଭୟ ଫାନ୍ଦଜନକ। ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରିକି ଏମିତି କରିଛି, ତୁମର କଥାକୁ ମୁଁ ତୁଚ୍ଛ କରିଦେଇଛି। ଲୋକ ଭୟ କଣ? ଫାନ୍ଦଜନକ। ଏବେ ଫାନ୍ଦରେ ପଡିଗଲା। ପ୍ରଭୁ ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ପାଇଁ କହିନାହାନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କୁ ରାଜା ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ରାଜା କଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରିବ ନା? ଲୋକମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଭୟ କରିବେ। ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟ କରିକି ମୁଁ ଏମିତି କାମ କରିଛି, ମୁଁ ପାପ କରିଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ କାମ କରିଛି। ଏବେ ଭାବିଲେ କଣ? ସବୁ ହେଲା ପରେ, ଆସିକି କହିଲା ପରେ
केबे भी लोक मानक भय करिबार नै लोक मानक इच्छा से आम जीवन काटिबार नै लोक माने आमको स्वर्ग को नेकी जीवेनी मनुष्य माने आमको आम सांगरे दिन राति आसबे ना परमेश्वर को भय करके आम चलबार अछि परमेश्वर जदि आम सपोर्ट अच्छी किए आम एगेन्स्ट हेबे एहेतु विनय करिअछि एबे मु पाप क्षमा कर ओ मु जेपरि सदा प्रभुको निकटरे प्रणाम करिबि एथिपाई मो संगे फेरी आस मते एबे क्षमा कर मु निवेदन करिछि मु पाप करिछि लास्ट टाइम ए सब बुझेला परे एबे भूल के एक्सेप्ट करछ आउ टाइम ना टाइम पार हो गला क्षमा पाइबार भी नहीं सदा प्रभु को वाक्य मु तुच्छ करिछि परमेश्वर के एगेन्स्ट मु ठिया आइछि एतले सामुएल कोन करे चली जीवा पाई सामुएल रागी गले आउ साउल को कथा सुनिबा की इच्छा नहीं टाइम पार हो गलानी ना सब कर देछि इबे कोन पचाइछि सब सुनिला पर एक्सप्लेन करला पर मु पाप करिछि मत क्षमा कर क्षमा मिलबार समय अछि से भी पार हो गला सामुएल कोन कहछि बे मुख फेरिकी एमिति पळेला समय रे से तांको चेगार अंचल धरी टानिले जोटा एमिति चादर पर पकई थिबे ना हाथ रे आउ सामुएल को रागी गले पूरा मुख फेरी केमिति गला समय रे से लुगा को धरी देले साउल सामुएल एमिति फेरी की मुंह मारी देले ना से लुगा छिरी गला वस्त्र छिरी गला से सामुएल कहले देख वस्त्र चिरेछ ना एमिति तुम राज्य को प्रभु चिरे देवे तुम तार कारिकी तांकर मनर थिबा लोकन को देवे बहुत दुख हो गले सामुएल सदा प्रभु आज तुम तार इस्राएल राजत्व टाणी छिड़े और तुम तार उत्तम तुम एक प्रतिवासी की ताहा देले तुमर उत्तम एक प्रतिवासी की तुम पाखरे थिबा लोकन के कसे दे देछ साउल निजे आसी नथिले वोटर लिस्ट ठियाई नथिले लोक माने वोट पकईकी साउल को जितई नांती प्रभु एक केबे लोक माने पचारे हमको राजा दरकार प्रभु स्वयं साउल भी केबे भाबी नथिले बेन्यामीन रे अछि मु सान गोत्र रे मु कोन राजा हेबी मतलब प्रभु तांको मनोनीत कले प्रभु तांको बाछि चंदी राजा हेबा पाई इबे कोन हैला साउल प्रभु की इच्छा से जीवन काटु नथिला सेति पे प्रभु साउल को से पोस्ट बाहर कर देछ लोक माने बाछि नांती ना लोक माने कोन एटा पड़छि आहुरी इस्राएल विश्वास भूमि मिथ्या कहिबे नहीं इस्राएल विश्वास भूमि किए परमेश्वर परमेश्वर को तार इस्राएल माने विश्वास करछंदी से परमेश्वर को मिथ्या कहिबे नहीं कि मत परिवर्तन करिबे नहीं मे मन को परिवर्तन कर देबे हाँ 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 एमिति तार एमिति हे गला ना से पश्चाताप कर मु मन ना बार बार सेमिति नहीं गुटे तो प्रभु क्षमा दे ना साउल को रखी दिए सेकेंड टाइम आउ रिपीटेशन हम चेंज करिबे नहीं तहिरे सामुएल साउल पश्चात फेरी जानते साउल सदा प्रभु को निकट रे प्रणाम कले
ଅନନ୍ତର ସାମୁଏଲ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଅମାଲେକୀୟ ମାନଙ୍କ ରାଜା ଅଗାଗକୁ ଏଠାରେ ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆଣ। ସାଉଲ ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ କଣ ଆଉଥରେ ନା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ହେଇଛି ନା ଆଉ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। ସେବେ ସାମୁଏଲ କହିକି ତୁମେ ଅମାଲେକୀୟ ମାନଙ୍କ ଅଗାଗକୁ ଆଣିଛ ନା ରାଜାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି ଆଣ। ଆଣିଲା ପରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ମାସ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କଲେ। କେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଟା ଆମକୁ ମନା କରନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ମାସ କରିଦେବା, କିଛି ବି ତା ଭିତରେ ଅଂଶଟି ରଖିବାର ନାହିଁ। ଯୋଉଟା କର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ କହିବେ ଆଉ କରିବାର ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ଦେଖ ନାହିଁ କହିଛନ୍ତି ସେଟା ଦେଖିବାର ବି ନାହିଁ। ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ନାହିଁ କହିଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାକୁ ବି ଯିବାର ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲାଇଫ କୁ ଆମେ ବହୁତ କେୟାରଫୁଲି ବିତେଇବାର ଅଛି। ଅଜାଗ୍ରତରେ ଚାଲିବା ଲୋକ ମରିବ ବୋଲି ହିତୋପଦେଶ 19 ଅଧ୍ୟାୟ ବଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଅଜାଗ୍ରତରେ ନାହିଁ, ଜାଗ୍ରତରେ। ଯୋଉଟା ପ୍ରଭୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଟା କରିବାର ନାହିଁ। ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମନା କରୁছে ସେ ଯିବାର ଏକା ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ମନା କରୁছে ସେଟା ଖାଇବାର ଏକା ନାହିଁ। ଦାନିଏଲ, ସଦ୍ରକ, ମେଶକ, ଅବେଦନେଗୋ ସେମିତି ଡିସାଇଡ ନେଲେ, କଷ୍ଟ ଆସିଲା ମାତ୍ର ବିଜୟ ହେଲା। ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ଆମେ କେବେ ଠିଆ ହବୁ, ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଆମେ କେବେ ଡିସାଇଡ ନେବୁ। ଶୈତାନ ଚୁପଚାପ ରହିବନି, କଷ୍ଟ ଆଣିବ, ଟିକେ ହଲଚଲ କରିବ, ଟଳମଳ କରିଦେବ, ମାତ୍ର କହିଲେ ଆମେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିବା ନା ପ୍ରଭୁ ମତେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏମିତି ଏକ ଜୀବନ କାଟିବି, ଅପବିତ୍ର ଜିନିଷକୁ ବିଲକୁଲ ମୁଁ ଚାନ୍ସ ଦେବିନି। କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ବି ବିଜୟ ଶେଷରେ ଆମକୁ ଆସିବ, କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହବର୍ତ୍ତୀ ଅଛନ୍ତି। କେତେ ବଡ ବଡ କାମ କରୁଛି ନା ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଯୋଉଟା ପ୍ରଭୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ସେଟା ଆମେ କରୁଛୁ କି? ଅବାଧ୍ୟତା ହେଉଛି କି? ଅବାଧ୍ୟତା କଣ? ଠାକୁର ମାନଙ୍କ ପୂଜା ତୁଲ୍ୟ ସମାନ। ମୃତ୍ୟୁର ତିକ୍ତ ଗଲା। ମାତ୍ର ସାମୁଏଲ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭର ଖଡ୍ଗ ଯେପରି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନହୀନ କରିଅଛି, ସେପରି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାନହୀନ ହେବ। ତହୁ ସାମୁଏଲ ଗିଲଗାଲରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଗାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ହାଣିଲେ। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ସାମୁଏଲ ରାମାକୁ ଗଲେ, ତାପରେ ଗିବିଆକୁ ଗଲେ ସାଉଲ। ମାତ୍ର ସାଉଲଙ୍କର ମରଣ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ସାମୁଏଲ ତାହାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ନାହିଁ। ଖାଲି ପ୍ରଭୁ ଏକ ଦୁଃଖ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସାମୁଏଲ ବି ଦୁଃଖ ହେଲେ। ମରଣ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାକ୍ଷାତ କଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି ତୁମକୁ କାଢିଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜୀବନକୁ ବହୁତ ଜାଗ୍ରତରେ ଚଳେଇବାର ଅଛି। ଯୋଉଟା ପ୍ରଭୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ସେଟା କରିବାର ଏକ ନାହିଁ। ଟିକେ କରିବି ପ୍ରଭୁ, ଟିକେ ପ୍ରଭୁ, ଅଧା ଅଧା ସେମିତି ନାହିଁ। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଜୀବନରେ ବହୁତ କେୟାରଫୁଲି ଆମେ ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି। ଯୋଉଟା ମାରିବା ପାଇଁ କହିছে ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାରିଦେବାର ଅଛି। ଶୈତାନକୁ ଟିକେ ବି ଚାନ୍ସ ଦେବାର ନାହିଁ। ଟିକେ ଯଦି ଆମେ ଚାନ୍ସ ଦେବା ସେ ପୁରା ଆକ୍ରମଣ କରିଦେବ ଆମକୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହିଥିଲି ନା, ଗୋଟେ ଗଛ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ, ଗଛ ତଳେ ଗୁମ୍ଫାରେ ମୂଷା ମାନେ ଥିଲେ। ଘୁଷୁରୀ ଯୋଉ କଣ୍ଟାର ଥିଲା ଘୁଷୁରୀ ଆସିଲେ, ଟିକେ ଜାଗା ଦିଅ, ବର୍ଷା ହଉଛି ପ୍ଲିଜ ଟିକେ ଜାଗା ଦିଅ। ଘୁଷୁରୀ କଣ୍ଟା ଅଛି, ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ହଉଛି କହିକି ଟିକେ ଜାଗା ଦେଲେ, ଟିକେ ଜାଗା ଦେଲେ। ତାପରେ କଣ କଲା, ପୁରା ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲେ। ଶୈତାନ ବି ସେମିତି ଚଳିବ, ଆମେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତ ଆମ ପାଇଁ ମରିଛନ୍ତି ନା, ଟିକେ ବିଷୟରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଟିକେ 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 କଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୈତାନ ପୁରା ଆମକୁ କବ୍ଜାରେ କରିଦେବ। ସେବେ ଆମେ ଫିଟିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ।
ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତରେ ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି। ଅଜାଗ୍ରତରେ ଜୀବନ କାଟିବା ମରିବ। ଖେଲଲେସରେ ଜୀବନ କାଟିବାର ନାହିଁ। अंतिम दिन अच्छे प्रभुंकर आगमन सन्निकट हो जाइए। संपूर्ण प्रस्तुत होबार अच्छे। अधा प्रस्तुत होगा अधा जगत आरे अधा प्रभु आरे इमिति काटिबा दीटा डंगारे गुड़ पकेले बुड़ी रहिले जगत आरे पूरा रहिबा नहिले प्रभु आरे अधा अधा नहीं। प्रकाशित वाक्य लास्ट स्टेज रे आम अच्छे ना ये कौन कही 3 अध्याय 15 आम्भे तुमर कर्म जाणु तुम्बे शीतल नुह कि उष्ण ही नुह तुम्बे शीतल कि उष्ण हेले भल हुंता। एणु तुम्बे शीतल कि उष्ण न होई यीशु उष्ण हेबारु आम्भे तुमको आपण मुखरु प्रत्याख्यान କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। उद्धार କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏଟା କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା लास्ट मंडली ना लावोदिकीय मंडली ना एटा 3 रो लास्ट हाँ लावोदिकीय 7टी मंडली अच्छी ना एटा कौन 7टी मंडली को लिखिछन निमिति सेटा गुटे गुटे पीरियड ऑफ टाइम को बुझा जाउची। 2 अध्याय रे 4टा मंडली 3 अध्याय रे 3टा मंडली ना गुटे गुटे मंडली गुटे गुटे पीरियड ऑफ टाइम को बुझा जाउची। एफएस को लिखिछन से पीरियड ऑफ टाइम रे लाओदिकिया कौन जानछन ना इबे आमको आमर आम स्टेज लास्ट स्टेज रे प्रभु को आगमन सन्निकट हो जाइए ना एबे ए स्टेज रे एबे केते जन अछंती प्रभु को पाए एबे क्रिश्चियन माने जो स्थिति रे अछि क्रिश्चियन समाज सेरा क्लियरली लिखा है। जे विश्वस्त और सत्य साक्षी जे ईश्वर सृष्टि रे आधिकर्ता से यहाँ कहते कौन आम्भे तुम्बर कर्म जानू प्रभु कहते इबे जो दुनिया जो समाज क्रिश्चियन समाज अच्छा प्रभु कथा कौन कहते तुम समस्त कार्य मु जानी केमी तुम्हें काम कर जानी आम क्या बोलेबा दरकार नहीं क्या देखेबा दरकार नहीं प्रभु निजे को जानी तुम्बे शीतल नुहे कि उष्ण नुहे ठंडा भी नहीं गरम भी नहीं तुम्बे शीतल कि उष्ण हेले भल हुआ पूरा ठंडा हेले न पूरा उष्ण हेले भल हुआ एनु तुम्बे शीतल कि उष्ण न होई ईश्व उष्ण हेबार बे अधा अधा क्रिश्चियन समाज इमित अच्छी अदा जगत अदा प्रभु हाउ बढ़िया मु प्रभु पिला मु प्रभु इच्छा अनुसार जीवन काट निजे निजे को खुशी अधा अधा उष्म नहीं शीतल नहीं ईश्व उष्म हेबारु आम्भे तुमको आपना मुखर उद्गार करने को जाऊछु उद्गार करने को बोले कौन मुखर इमित छेप काढ़ पके केमी लगे प्रभु ए लाओदिकीय मंडली ए लास्ट स्टेज को दर्शाଉଛି इबे जो मंडली अच्छी ना क्रिश्चियन मंडली को एटा लिखुछंती सब पूरा देखते लाओदिकीय मंडली रे ए लास्ट स्टेज लोक मानके पीरियड ए लास्ट पीरियड उद्गार करबा को जाउछि तुम्बे कहुछ मु धनी बेले मु आत्मा रे परिपूर्ण हेछि मोहर बहुत संपत्ति अच्छी मोहर कौन से अभाव नहीं इबे स्टेज सेमित एक अच्छी क्रिश्चियन समाज मात्र तुम्बे जे दुर्भागा धीनहीन दरिद्र अंध और उल्लंघ यह जान नहीं निज को निजे मु धनी मोर किछि अभाव नहीं सब संपत्ति मोर अच्छी निज को निजे भी क्रिश्चियन मंडली समाज भावुची मात्र प्रभु को दृष्टि केमिति अच्छी दुर्भागा
दीनहीन दरिद्र प्रभु देखला समय जोटा जोटा मंडली रे विश्वासी मानक पाखे थिबार अछि सेटा इबे दुसु नाही सेतिपई तिमोथी को लिखिबा पत्र रे पाउल लिखिबे लास्ट रे केमिति थिबो बहुत केयरफुल रे हमें जीवन काटिबार अछि। सेकेंड तिमोथी 3 अध्याय 1 ରୁ 5 କିନ୍ତୁ ଏହା ଜାଣିଥାଅ ଯେ ଶେଷ କାଳରେ ଭୀଷଣ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ, କାରଣ ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମପ୍ରିୟ, ଧନଲୋଭୀ, ଆତ୍ମଗର୍ବୀ, ଅହଙ୍କାରୀ, ନିନ୍ଦକ, ପିତାମାତାଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ, ଅକୃତଜ୍ଞ, ଅପବିତ୍ର, ସ୍ନେହଶୂନ୍ୟ, ଅମିଳନ ପ୍ରିୟ, ଅପବାଦନ, ଅଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ, ଉତ୍ତମ ବିଷୟରେ ଘୃଣାକାରୀ, ବିଶ୍ୱାସଘାତକ, ଦୁଃସାହସୀ, ଦାମ୍ପିକ ହେବେ ଓ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ନ ହୋଇ ବରଂ ବିଳାସ ପ୍ରିୟ ହେବେ। ସେମାନେ ଭକ୍ତିର ବେକ ଧରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଶକ୍ତିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ତର ହୁଅ। ପାଉଲ ତିମୋଥୀ କୁ ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଯୁବା ପାଷ୍ଟର ନା ଯୁବା ସମୟରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପାଉଲ ଅନୁଭବରେ ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅନୁଭବରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି ଇମିତି ଇମିତି ଦେଖ ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ ନା ଶେଷ କାଳରେ ଇମିତି ଥିବେ। ଏବେ ଶେଷ କାଳରେ ଆମେ ଅଛୁ। 5 ପଦରେ ଦେଖ ଇମିତି ଇମିତି ଥିବେ ବୋଲି ଲେଖିକି 5 ପଦରେ ସେମାନେ ଭକ୍ତିରେ ବେକ ଧରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଶକ୍ତିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ବାହାରେ ଭକ୍ତି ପରି ଦେଖାଯିବ, ତା ଭିତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି କିଛି ନଥିବ। ଲାଭ କଣ? ବାହାରେ କେତେ ଭକ୍ତି ଥିଲେ, ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଭାଷାରେ କଥା ହେଇକି କେତେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେ, ଲାଭ କଣ? ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବାନି, ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ ଇମିତି ଥିବ। ପୁରା କ୍ଲିୟର ଲେଖା ହେଇଛି ଏବେ ହଉଛି ନା ନାଇଁ। ଆମେ ବି ଦେଖ ଏବେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଇମିତି ଏକ ହଉଛି। ସେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ତର ହୁଅ, ପୃଥକ ହେଇଯାଅ, ସେପାରେଟ ହେଇଯାଅ। ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମପ୍ରିୟ ହେବେ, ଧନଲୋଭୀ ହେବେ, ଆତ୍ମଗର୍ବୀ ହେବେ, ଅହଙ୍କାରୀ ହେବେ, ନିନ୍ଦକ ହେବେ, ନିଜ ଢାମ୍ବିକତା, ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ନିନ୍ଦା କରିବାର, ପିତାମାତାଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ ଲେଖିକି ଭକ୍ତିରେ ଭେକ ଧରନ୍ତି ମାତ୍ର ସେଥିରେ ଶକ୍ତିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ସାଉଲ ବି ସେମିତି ଏକା ବାହାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଚାଲିଛି ସେ କହୁଛି, ସତରେ ସେ ଭିତରେ ପରମେଶ୍ୱର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତା ଜୀବନରେ। ସାମୁଏଲ କଣ କହିଲେ? ସାମୁଏଲ ବି ରାଗେ। ଆଉ କେବେ ଅନ୍ତର ହୁଅ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ସେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ତର ହୁଅ, ଅଲଗା ହେଇଯାଅ। ଆଉ ସାମୁଏଲ କୁ କେବେ ବି ସାଉଲଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ କରିନି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ରାଜା କରିବା ପାଇଁ, ସାମୁଏଲ ଯାଇକି ରାଜା କଲେ, ଅଭିଷେକ କଲେ ଖୁସିରେ। କେବେ ଅବାଧ୍ୟତା ହେଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ହେଲା ନା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ଲାଉଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତିମୋଥୀକୁ ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ ଶେଷ କାଳରେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତରେ ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି। ବାହାରେ ଭକ୍ତି କି ନାହିଁ, ଭକ୍ତିରେ ଭେଷକୁ ନାହିଁ, ଭିତରେ ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବାର ଅଛି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବାର ଅଛି। ଖାଲି ବାହାରେ ଦେଖେଇବାକୁ ନାହିଁ, ବାହାରେ ଲୋକମାନେ ଆମ କିଛି ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାହାରେ ଲୋକମାନେ ଆମ ବିଷୟରେ କିଛି ବେଲେ କିଏ କିଛି ନାହିଁ କାମ କରି ଭାବନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଭିତରେ କଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ କି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମ ଜୀବନ ଅଛି କି ୟା ନାହିଁ? ଶୀତଳ ହେବାର ନାହିଁ, ଉଷ୍ଣ ହେବାର, ଶୀତଳ ହେଲେ ଶୀତଳ ନହେଲେ ଉଷ୍ଣ, ଇସ ଉଷ୍ଣ ନାହିଁ, ଅଧା ଅଧା ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତ, ଅଧା ଜଗତ ଅଧା ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ହେଲା ପ୍ରଭୁ କଣ ମୁଖରେ ଉଦ୍ଗାର କରିବେ, କେମିତି ଲାଗିବ? ଉଦ୍ଗାର କଲା ସମୟରେ ବାନ୍ତି
ବାନ୍ତି କଲା ପରି ଇଚ୍ଛା ହବ, ସେମିତି ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବ। ସେମିତି ଆମେ ନ ରହୁ, ନିଜକୁ ଆମେ ଧନୀ, ମୋର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ, ସବୁ ଅଛି ନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆମେ କେମିତି? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଦିନହୀନ ଉଲ୍ଲଂଘତା ଦୁଶୁଛି ମତେ, ସେମିତି ନ ହଉ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମିକତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଣ, ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଏଫେସି 5:10-11। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ସନ୍ତୋଷଜନକ ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କର, ଅନ୍ଧକାରର ନିଷ୍ଫଳ କର୍ମ ସବୁର ସହଭାଗୀ ହୁଅ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ସବୁର ଦୋଷ ହିଁ ଦେଖାଇ ଦିଅ। 15-16। ଅତଏବ ଅଜ୍ଞାନୀ ପରି ନ ହୋଇ ଜ୍ଞାନୀ ପରି ନିଜ ନିଜ ଆଚରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ହୁଅ। ପୁଣି ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କର, କାରଣ କାଳ ମନ୍ଦ ଅଟେ। ଅଜ୍ଞାନୀ ପରି ନ ହୋଇକି ଜ୍ଞାନୀ ପରି ନିଜ ନିଜ ଆଚରଣ, ଅନ୍ୟର ଆଚରଣ ଦେଖାଏନି। ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛେ ସେମିତି କରିଛେ କଷେ ସେମିତି ନା, ନିଜ ନିଜ ଆଚରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ହୁଅ। 10 ପଦରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ସନ୍ତୋଷଜନକ, କେମିତି ଜୀବନ କାଟିଲେ ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେବେ, ଲୋକମାନେ ନାହିଁ, କୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ନାହିଁ, କୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଖୁସି ହେଇକି ଆମକୁ କଣ ହେଲ୍ପ କରିବେ, କୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ କେମିତି କଲେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ମୋ ଉପରେ ଆସିବ ଦେବେ, ମତେ କଣ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, କଣ ହେଲ୍ପ କରିବେ, ନା ନା। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ହେଲ୍ପ ନ କରେ, କି ହେଲ୍ପ କରେ, କଣ ଲାଭ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଣ ସନ୍ତୋଷଜନକ ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କର, ଅନ୍ଧକାରର ନିଷ୍ଫଳ କର୍ମ ସବୁରେ ସହଭାଗୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ଅନ୍ଧକାରରେ ଲୁଚିକି ଯୋଉ ପାପ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ସହଭାଗୀ ହେବାର ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ସବୁରେ କଣ ଦୋଷ ହିଁ ଦେଖାଇ ଦେବ। ଅନ୍ଧକାରରେ ଯୋଉ କାମ ହବ କଣ ଭଲ, ଦୋଷ ଦେଖାଯିବ, ପାପ ଥିବ ସେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ସନ୍ତୋଷଜନକ ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିକି ଜାଣିକି ସେମିତି କାମ କରିବାର ଅଛି। ନିଜ ନିଜ ଆଚରଣରେ ସାବଧାନ ହେଇକି ଥିବାର ଅଛି, କାରଣ କାଳ ମନ୍ଦ ଅଟେ। ଜାଗ୍ରତରେ ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା ହେଲା ପରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେଲା ପରେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ